Hello student, namaste. Today we are discussing about the cell membrane. So what is cell membrane? Cell membrane is a thin transparent membrane which encloses cytoplasm of all living cells. The term cell membrane was given by C. Nageli and C. Kramer in 1958. So what is the cell membrane? हामी पहिला यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ. The cell membrane के हो त? अब at first, cell membrane is a thin membrane that surrounds every living cells. And the cell membrane is also called plasma membrane. It's like के पनि भन्छ त plasma membrane पनि भन्छ, and it is found in all cells and separates the interior of cell from outside environment. It is also called plasma lemma. यसलाई अर्को के पनि भन्छ भने first when so it is also called plasma lemma. Plasma lemma पनि भन्छौँ यसलाई हामी. And this term cell membrane जुन cell membrane नाम छ यसलाई कसले दियो त C. Nageli and C. Kramer. C. Nageli and C. Kramer in 19 कतिमा दियो त in 1885 मा चाहिँ C. Nageli and C. Kramer ले चाहिँ एउटा यसलाई नाम दिए टर्म दिए जसलाई चाहिँ के भन्छ त सेल मेम्ब्रेन भन्छ. Now similar type of membranes are also found in cell organelles which are found in the outermost covering like mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, vacuoles, periexosomes, and glyoxysomes. So these organelles are also called similar like membranes, and these are called subcellular membranes, or they are collectively called as biological membranes. So these are called subcellular membranes. Cell भित्रको चाहिँ organellesहरुमा जति पनि membraneहरु पाइन्छ त्यसलाई के भन्छ subcellular membrane चाहिँ भन्छौं. Now cell membrane is generally consist of lipid bilayer. Lipid bilayer present हुन्छ जसमा चाहिँ protein plus carbohydrate is also found. Protein र carbohydrate त्यसमा चाहिँ integrated रूपमा चाहिँ पाइन्छ, यानी कि त्योसँग जोडिएको रूपमा चाहिँ पाइन्छ. अब चाहिँ सेल मेम्ब्रेन मा चाहिँ सेल मेम्ब्रेन जुन लिपिड छ, त्यसपछि प्रोटिन छ, त्यसपछि कार्बोहाइड्रेट छ, यिनीहरुको मात्रा कति पर्सेन्टमा चाहिँ पाइन्छ त भन्दाखेरि जस्तो लिपिड छ, लिपिड चाहिँ जनरली चाहिँ कति मात्रामा छ 20 to 40%. So percentage of lipid in the cell membrane is 20 to 40%. And now the percentage of protein is 60 to 80%. Protein को percentage हुन्छ, protein generally is 60 to 80%, and remaining portion is consist of carbohydrates. Carbohydrate को चाहिँ percentage जुन छ त्यो चाहिँ कति पर्सेन्टमा हुन्छ त, it is present about in 5%. 5% चाहिँ के हुन्छ त carbohydrate. So lipid 20 to 40%, protein 60 to 80%, and carbohydrate 5%. Now we discuss about the structure of cell membrane. So structure को कुरा गर्दाखेरि there are different models. Models are found
These models are first sandwich model, and second one is the more convincing model is the flute mosaic. Model. त यसमा जो स्यान्डविच मोडेल छ यो स्यान्डविच मोडेल कसले दिएको हो त भन्दाखेरि डेनाइली एन्ड डेप्सन मोडेल पनि भन्छौँ यसलाई हामी डेनाइली एन्ड डेप्सन मोडेल and flute mosaic is Singler and Nicholson. So flute mosaic model was given by Singler and Nicholson model in 1972. 1972 मा Singler र Nicholson ले चाहिँ flute mosaic model दिए र sandwich चाहिँ Denali and Debson ले चाहिँ 1935 मा दिए. So there are two models, sandwich model, Denali and Debson model, and second one is the flute mosaic model. So first of all, sandwich model अनुसार सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा इट इज अ टेट्रालेमेलर स्ट्रक्चर हुन्छ र त्यसमा चाहिँ 4 लेयर्स हुन्छन् जसमा दुईटा लेयर चाहिँ प्रोटिनको हुन्छ भने दुईटा लेयर चाहिँ के को हुन्छ त फस्फोलिपिडको हुन्छ र यसमा चाहिँ जुन प्रोटिन लेयर छ इट जनरली प्रेजेन्ट अन अ लिनियर सिरिज लिनियर मोडलमा चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ So protein molecules are present on outer and inner side, and in between these, there are phospholipid bilayer. The outer side protein layer, त्यसपछि भित्र चाहिँ phospholipid layer, and third layer is also phospholipid layer, and then protein layer. So tetralamellar structure present छ त दुईटा प्रोटिन लेयरको बीचमा फस्फोलिपिडको लेयर भएको हुनाले यसलाई के पनि भन्छौँ त हामी इट इज अल्सो कल्ड सैंडविच मोडल पनि भन्छौँ. So in outer and inner layer protein molecules are present and phospholipid bilayer present in between them. So it is called the sandwich model. Now look at the structure of Denali and Debson model. Structure of cell membrane according to the Denali and Debson model. The Denali and Debson model अनुसार चाहिँ outer protein layer, inner protein layer, globular protein layer जुन प्रोटिन के हुन्छ त यदि स्पेरिकल शेपको प्रोटिन छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी ग्लोबुलर प्रोटिन भन्छौँ. र आउटर र इनर साइडमा ग्लोबुलर प्रोटिन लेयर प्रेजेन्ट हुन्छ भने बीचमा चाहिँ यो चाहिँ के हो त फस्फोलिपिड बाइलेयर हो. त यस्तो किसिमको मोडेललाई चाहिँ के भन्छ त स्यान्डविच मोडेल जुन चाहिँ डेनाइली एन्ड डेप्सनले दिएका हुन्. Now we discuss about the flute mosaic model. अब flute mosaic model को कुरा गरौँ. Flute mosaic model को कुरा गर्दाखेरि सेल मेम्ब्रेन को जो नेचर छ त्यो कस्तो हुन्छ त फ्लुइडी नेचरको हुन्छ र फ्लुइडी जुन फ्लुइड छ लिपिडको जुन फ्लुइड छ त्यो फ्लुइड के को हुन्छ त लिपिडको हुन्छ र यो लिपिडको फ्लुइडमा जुन प्रोटिन मोलिक्युल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छन् दे आर प्रेजेन्ट इन मोजाइक प्याटर्न और वी क्यान से जिगज्याग प्याटर्नमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छन्. एज अ लिनियर सिरिजमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैनन्. कुन रूपमा प्रेजेन्ट हुन्छन् त जिगज्याग प्याटर्नमा हुन्छन्. त्यसैलाई के हुन्छ मोजाइक भन्छ. त्यसकारणले फ्लुइड मोजाइक मोडेल अनुसार चाहिँ जुन प्रोटिनको चाहिँ स्ट्रक्चर छ त्यो के छ त फ्लुइडी नेचर छ र त्यो फ्लुइडी नेचरमा चाहिँ प्रोटिन मोलिक्युल्सहरु चाहिँ के हुन्छन् प्रेजेन्ट हुन्छन् लाइक आइसबर्ग इन द सी. आइसबर्ग चाहिँ जसरी चाहिँ जुन आइसको चाहिँ पहाडहरु हुन्छ त्यो चाहिँ समुद्रमा चाहिँ के हुन्छ र्यान्डमली प्रेजेन्ट हुन्छन् त्यस्तै गरेर चाहिँ फ्लुइडमा चाहिँ प्रोटिन मोलिक्युल्सहरु के हुन्छन् त प्रेजेन्ट हुन्छन्. अब प्रोटिन मोलिक्युल्सहरु कसरी प्रेजेन्ट हुन्छन् त भन्दा इन्टिग्रल रूपमा पनि हुन सक्छन्. इन्टिग्रल रूपमा पनि हुन सक्ने भए हैन इन्टिग्रल पार्टको रूपमा हुन्छन् या दे आर अल्सो प्रेजेन्ट अन द सरफेसमा एट्याचको रूपमा पनि हुन सक्छन् या त्यसलाई हामी के भन्छौं त peripheral proteins पनि भन्छौं. So cell membrane is fluidy in nature and phospholipid bilayer is present. First phospholipid bilayer present हुन्छ
Then after, protein molecules are integral and peripheral. Suppose this is the phospholipid molecule, phospholipid molecule, phospholipid molecule. यसमा चाहिँ as a protein molecules across present छ, outer to inner side सम्मै चाहिँ protein molecule छ भने यसलाई के भन्ने, integral protein भन्ने भने, अनि यसको surface मा यदि protein molecules चाहिँ present छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, peripheral proteins भन्छौँ। त्यससँग चाहिँ जोडिएको छ भने त्यो चाहिँ त्यसको बिचसँग चाहिँ present छ भने त्यो integral part भयो, integral protein भयो, र त्यसको साइडमा मात्रै प्रेजेन्ट छ भने एज अ पेरिफेरल प्रोटिन भन्छ। पेरिफेरल जनरली प्रेजेन्ट अन द आउटर साइड, मेनली आउटर साइड। यो चाहिँ प्रोटिन के हो त, यो इन्टिग्रल पार्टमै आउँछ। यसरी चाहिँ के हुन्छ, प्रोटिन मोलिक्युल्सहरू के हुन्छन्, प्रेजेन्ट हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ यो प्रोटिन मोलिक्युलसँग सम मोलिक्युल्स अफ कार्बोहाइड्रेट अल्सो प्रेजेन्ट। सो कार्बोहाइड्रेट in the form of glycoproteins or with glycolipids। यदि कार्बोहाइड्रेटसँग लिपिड एट्याच छ भने त्यो ग्लाइकोलिपिड हो। यदि कार्बोहाइड्रेटसँग प्रोटिन एट्याच छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी, ग्लाइकोप्रोटिन्स भन्छौँ। एन्ड दिस phospholipid consists of two regions. One is the head region, this is the head region, and this is the tail region. So tail is hydrophobic and head is hydrophilic. So hydrophobic जुन region छ त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि it is water heating property or it is non-polar. So due to non-polar, they maintain the constant position or constant. So it form the as a constant membrane or as a linear membrane. र सेल मेम्ब्रेन को जुन फ्लुइडी नेचर छ यो कसरी हामी थाहा पाउँछौँ त भन्दा सेल मेम्ब्रेन क्यान रिपेयर इट्सेल्फ। यदि कुनै ठाउँमा ब्रेक भयो भने यो के हुन्छ, तुरुन्तै चाहिँ के हुन्छ, यसले आफूलाई रिपेयर गर्न सक्छ। सो मेन कन्सेप्ट अफ फ्लुइड मोजाइक मोडेल इज सेल मेम्ब्रेन इज फ्लुइडी इन नेचर and it consists of phospholipid bilayer, and protein molecules are integral and peripheral, and it contains carbohydrate molecule as a glycoprotein or glycolipid, and the phospholipid molecule consists of hydrophobic and hydrophilic tail on phospholipid bilayer. So this is the structure of here is the structure of fluid mosaic model, and we can see the molecules of phospholipid bilayer। यो phospholipid bilayer को चाहिँ molecules हो र यसको बीचमा चाहिँ protein molecules हरु छन् as a integral protein को रूपमा चाहिँ this is also integral protein, and some protein molecules are present on the outside of this membrane or in the surface of membrane, or they may be present outer side or inner side। आउटर साइडमा पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छन्, इनर साइडमा पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छन्, र यो मोलिक्युलसँग चाहिँ कार्बोहाइड्रेट मोलिक्युल पनि के हुन सक्छ, जोड्ने गर्छ, जसले रिसेप्टरको काम गर्छ यी प्रोटिन मोलिक्युलहरूले चाहिँ। र सपोज बाहिर कुनै मोलिक्युल छ भने त्यो मोलिक्युललाई भित्र पठाउँदाखेरि यी प्रोटिन मोलिक्युलले के गर्छ, रिसेप्टर मोलिक्युलको रूपमा काम गर्छ र कुनै पनि कम्पाउन्डलाई के गर्छ, सेल भित्र चाहिँ इन्ट्री गराउँछ। यसरी चाहिँ त्यसको रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यसको एक्सप्लेनेसन, फ्लुइड मोजाइक मोडेलको हामी अलिकति एक्सप्लेनेसन हेरौँ। त यसमा के छ भने इन 1972 सिङ्गलर एन्ड निकोल्सन proposed a model of plasma membrane known as fluid mosaic model। The model states that plasma membrane is made up of bilayer of phospholipids। यसमा के हुन्छ, phospholipids को bilayer हुन्छ with carbohydrate, protein, glycolipids and glycoprotein which are embedded inside it। A phospholipid molecule has its head में के हुन्छ, phosphate containing group हो यो, which has a polar characteristic character or negative charge, and an area called tail which consists of fatty acids has no charge। यसमा चाहिँ चार्ज हुँदैन। र त्यस्तै molecule with this arrangement of positively or negatively charged is called dual lobing। dual lobing भनेको some are
हाइड्रोफिलिक एन्ड सम आर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक नेचर कहिलेमा हुन्छ टेल रिजनमा चाहिँ हुन्छ Now, both the surface of plasma membrane are hydrophilic. In contrast, the interior of the membrane is hydrophobic or non-polar regions. Now, the function of cell membrane. Cell membrane के function गर्छ त भन्दाखेरि first function के छ त it is responsible for structure of cell. सेललाई जो proper चाहिँ यसले चाहिँ shape दिन्छ या structure दिन्छ त्यो काम कसको त cell membrane को हो जस्तो एनिमलमा एज अ होल जुन shape दिन्छ त्यो के को हुन्छ त एज द shape of the cell membrane. Now it protects cell both from mechanically and chemically. सेललाई चाहिँ मेकानिकली भन्नाले मान्नुहोस् सेलभित्र कुनै सेललाई चाहिँ रप्चर हुनबाट बचाउँछ भित्र फ्लुइड यदि धेरै भयो भने पनि यो के हुन्छ एक्सपान्ड हुन सक्ने के हुन्छ यसको नेचर हुन्छ त्यसकारण यो सेललाई रप्चर हुनबाट बचाउने हो केमिकली मिन्स बाहिर कुनै केमिकल सब्स्टान्स छ भने यसले यदि सेललाई हानि गर्छ भने यसले सेलले यसलाई आउटरबाट चाहिँ इनर साइडभित्र चाहिँ इन्ट्री दिँदैन भनेपछि सेलको सर्फेसमा त्यस्ता खालका प्रोटिन्सहरू हुन्छन् जुन प्रोटिनले के गर्छ त्यस्तो कम्पाउन्डलाई चाहिँ ब्लक गर्ने काम गर्छ त्यस कारणले यसले चाहिँ सेललाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ नेक्स्ट फंक्शन इज द इट मेन्टेन्स डिफरेन्स इन कन्सन्ट्रेसन बोथ इनसाइड एन्ड आउटसाइड सपोज कुनै एउटा सेलभित्र साल्ट कन्सन्ट्रेसन बढी छ भने के गर्छ वाटर चाहिँ यो भित्र इन्ट्री गर्छ त के भयो यसले सेलभित्रको कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने हो पानी यदि सेलभित्र बढी छ भने सेलबाट बाहिर पठाउँछ त्यसरी चाहिँ कन्सन्ट्रेसन के गर्छ त मेन्टेन गर्छ अर्को चाहिँ इट रेगुलेट्स ट्रान्सपोर्ट अफ सब्स्टान्स थ्रु सेलेक्टिभ पर्मिएबल त सेल मेम्ब्रेनको नेचर के हुन्छ भने सेलेक्टिभ पर्मिएबिलिटी हुन्छ भनेपछि सेलेक्टेड सब्स्टान्स ओन्ली इन्टर इनसाइड द सेल जस्तो हर्मोन्सहरू के गर्छ यसभित्र इन्टर गर्छ जस्तै वाटर इन्टर गर्छ हैन यसरी चाहिँ त जुन सिलेक्ट गरेर मात्रै के गर्छ सेल मेम्ब्रेनले चाहिँ सेल भित्र चाहिँ सब्स्टान्सहरूलाई पठाउने भावनाले यसलाई के हुन्छ भने सेलेक्टिभली पर्मिएबल नेक्स्ट फंक्शन इज इट रिसिभ्स एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स एन्ड ट्रान्सफर इट इनसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स मिन्स हर्मोन्स के एउटा सिग्नल हो कि सेलले कुन काम कुन फंक्शन चाहिँ परफर्म गर्नुपर्छ त्यो के हुन्छ कुनै ग्ल्यान्डमा चाहिँ सिक्रेट भएर ब्लड थ्रु चाहिँ हाम्रो प्रत्येक टिस्युमा पुग्छ टिस्युबाट सेलमा पुग्छ त्यसकारणले त्यो बाहिरबाट जुन चीज कुनै सिग्नलको रूपमा जान्छ कुनै सब्स्टान्स जान्छ कुनै हर्मोन्स जान्छ त्यसलाई हामी के भन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल भन्छौँ र त्यसलाई के गर्छ ट्रान्सफर इट इनसाइड द सेल नेक्स्ट फंक्शन इज द इट इन्ट्र्याक्ट्स विथ अदर सेल्स फर टिस्यु फर्मेसन अरू सेलहरुसँग पनि इन्ट्र्याक्ट गरेर के गर्छ यसले टिस्यु बनाउने काम गर्छ सो इट इज अबाउट द structure and function of the cell membrane